بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، مگمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوج افسر کو، جس کا نام اسود بن مسعود تھا، حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبیلوں کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو، جو بڑی تعداد میں چر رہے تھے، پکڑ کر اپنی فوج میں لے گیا۔ ان سے عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش نے کنان، حجیل اور دوسرے قبیلوں سے آپس میں مشاورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم نے لڑ کر جیتنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے ہم مکہ چھوڑ کر قریب کی پہاڑی پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکہ ہی میں تھے۔ ابرہہ کی اور خباب الحمیری پہنچا اور معلوم کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ خطاب نے یہ کہا کہ میں ابرہہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ ہمارا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں۔ اگر تمہارا ارادہ مقابلہ کرنے اور روکنے کا ہو تو تم جانو، اور اگر تم ہمارے اس ارادے سے روک نہ بنو تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے بادشاہ سے لڑیں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے، اور اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، بس اگر اللہ کی اس کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اگر اس کو اس کی حفاظت نہیں چاہیے تو ہم مقابلہ کرنے کے قابل بالکل نہیں ہے۔ غرض اس بات چیت کی عبد المطلب ابرہہ کی فوج میں پہنچے اور ایک درباری کی طرف سے سفارش کرنے پر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت شاندار اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی۔ بات چیت شروع ہوئی تو ان کی باتوں اور خطاب کے انداز سے ابرہہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بات چیت کے دوران جب معاملے پر بات آئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجیے۔ ابرہہ نے یہ سنا تو کہا، عبد المطلب، میں تو تم کو بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتا ہوں، لیکن اس مانگنے پر سخت تعجب ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو
उठाने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारी निगाह सबसे ज्यादा अजमत वाला और मुकद्दस है, लेकिन तुमने उसके बारे में एक जुमला भी नहीं कहा और ऐसी छोटी और हकीर बात का जिक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, बादशाह, ये ऊंट चूंकि मेरे मिल्कियत है, इसीलिए मैं उनके बारे में दरख्वास्त पेश की, और काबा मेरे घर है, खुदा का मुकद्दस घर है, वो आप इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं कौन हूँ जो उसके लिए सिफारिश करूँ? अब्राहा ने कहने लगा, अब इसको मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, आप जाने रब्बुल बैत का घर रब जाने। यह पहुंचकर बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया और अब्राहा ने अपने फौजियों का हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दी जाए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के साथ बनी बरक का सरदार यमर बिन नफास और बनी हुजैल का सरदार खुलैब बिन हासला भी थे। रवाना होने से पहले उन्होंने अब्राहा के सामने यह पेशकश की, अगर काबा के गिरने से बाज आए गए तो हम जाजिया 1/3 माल आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। मगर अब्राहा ने अपनी ताकत के नशे में इस पेशकश को ठुकरा दिया और अपने इरादे पर अड़ा रहा। तब ये लोग नाकाम वापस आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर कुरैश और अरब के दूसरे कबीलों को जमा किया और उनको पूरी बात सुनाकर यह मशवरा दिया कि अब हम सबको करीब भी किसी पहाड़ी पर जमा हो जाना चाहिए, ताकि इस मंजर को अपनी आंखों से न देख सके। जब अहले मक्का पहाड़ पर जाने लगे तो अब्दुल मुत्तलिब की हिदायत में काबतुल्लाह में हाजिर हुए और उसकी जंजीर पकड़कर दरबार इलाही में यह दुआ कि ऐ अल्लाह, हम इसके बारे में गमगीन नहीं हैं। जब हम अपनी चीजों की हिफाजत कर सकते हैं तो अपनी चीजें काबे की तुझको जरूर हिफाजत करनी चाहिए, और तेरी तदबीर पर न सलीम की ताकत गालिब आ सकती है और न सलीम वालों की कोई तदबीर। हाँ, अगर तू ही यह चाहता है कि इनको अपने मुकद्दस पर खराब कर दे, तो फिर हम कौन जो तेरा जी चाहे सो कर। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और तमाम कुरैश मक्का को खाली करके करीब के पहाड़ों पर चले गए। घाटियों में पनाह लेकर हालात का इंतजार करने लगे। अगली सुबह को अब्राहा ने अपनी फौज को मक्का की ओर बढ़ाई। अगली कतारों में हाथी थे और उसके पीछे भारी फौज। अभी यह फौज मक्का तक नहीं पहुंची थी कि राही में अचानक परिंदों के गोल
झुंड के झुंड नमूदार हुए और फौज के सर पर फिजा में छा गए। उनकी चोंच और उनके पंजों कंकड़ियाँ थी। परिंदों ने इस कंकड़ियों को फौज पर फेंकना शुरू किया। जिस आदमी को कंकड़ियाँ लगती थी वह बदन फोड़कर बाहर निकलना आती थी और तुरंत ही सड़ने लगते थे। नतीजा यह निकला कि थोड़ी देर में सारी फौज तहस-नहस होकर रह गई। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि कुछ लोग इसी हालात में फौज से भागकर यमन और हफ्सा पहुंचे और उन्होंने अब्राहा और उसकी फौज की तबाही का हाल सुनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें प्लीज़।